السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی اور تمام طلباء بخیر ہوں گے۔ ساتھی امید ہے کہ آج جو آپ کا بی اے سال سوم سیمسٹر ششم کا آپشنل سبجیکٹ کا امتحان ہوا ہے، جس میں مرزا غالب، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، اردو ادب اور تہذیب و ثقافت اور پریم چند شامل تھا، بہت ہی اچھا ہوا ہوگا۔ ہمارے یہاں زیادہ تر بچوں کے پاس آپشنل سبجیکٹ میں مرزا غالب تھا، ایک دو بچوں کے پاس اقبال اور اردو ادب اور تہذیب و ثقافت تھا۔ تو زیادہ تر تعداد ہمارے یہاں ایسے بچوں کی ہے جنہوں نے مرزا غالب کو رکھا تھا۔ تو مرزا غالب سے متعلق سوال نامے کو اس ویڈیو کے اندر ہم اس وقت سولو کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اپنا اسکور ویڈیو کے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس سے پہلے جو آپ کی تیاری کے لیے متعلقہ سبجیکٹ سے ویڈیو ڈالی گئی تھی، اس سے آپ کو کتنی مدد ملی ہے اور آپ نے اس سوال نامے سے اپنا کتنا اسکور بنایا ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر اس ویڈیو کو اب شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مرزا غالب کا سوال نامہ ہے، اور یہ چاروں یا پانچوں جو آپشنل سبجیکٹ ہیں وہ مہاتما جیوتیبا پھلے روہل کھنڈ وشو ودیالیہ بریلی کے سال سوم اور سیمسٹر ششم جو کہ بی اے کلاس ہے تو اس میں رکھا گیا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلا سوال ہے، اردو معلیٰ کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے مرزا غالب کی، اور یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 2، مرزا غالب کا پورا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے اسد اللہ خان غالب۔ سوال نمبر 3، غالب کا تعلق کس قوم سے تھا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی۔ کوشچن نمبر 4، غالب کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، آگرہ میں۔ اور کب پیدا ہوئے؟ 1797 میں۔ کوشچن نمبر 5 ہے، غالب کا سن پیدائش 1797، آپشن ڈی از رائٹ۔ غالب کی وفات کا سال ہے آپشن سی صحیح ہوتا ہے 1869۔ سوال نمبر 7، غالب کی وفات کہاں ہوئی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی، دہلی میں۔ سوال نمبر 8، غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ غالب کے والد کا نام تھا عبداللہ بیگ، اور یہاں پر آپشن بی جو دیا گیا ہے یہ نصر اللہ بیگ غالب کے چچا تھے۔ آپشن سی جو دیا گیا ہے کوکم، یہ غلط یہاں پر تھوڑا سا ٹائپ ہو گیا ہے، یہ فوقان بیگ ہے جو کہ غالب کے دادا تھے۔ سوال نمبر 9، غالب کے ہم عصر تھے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی، مومن۔ سوال نمبر 10، والد کی وفات کے بعد غالب کی پرورش کس نے کی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی، غالب کے چچا نے۔ کوشچن نمبر 11، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے، حالی نے۔ کوشچن نمبر 12، غالب کا مزار ہے آگرہ، دہلی، لکھنؤ، کلکتہ؟ صحیح جواب آپشن بی، دہلی میں۔ سوال نمبر 13، غالب کے دادا کا نام کیا تھا؟ ابھی ہم نے بتایا تھا اس کا آپشن بی صحیح ہونا چاہیے تھا، مرزا فوقان بیگ۔ یہاں پر کوکم کر دیا ہے تو یہ تھوڑا سا یہاں پر صحیح نہیں ہے، تو اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا۔ مرزا فوقان بیگ جو ہے وہ غالب کے دادا تھے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 14، غالب کو ناز تھا اپنے فارسی کلام پر؟ آپشن بی از رائٹ۔ کوشچن نمبر 15، مرزا غالب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے آپشن بی، امراؤ بیگم۔ سوال نمبر 16، شعر مکمل کیجئے، ہے اور بھی دنیا میں؟ تو یہ دیا گیا ہے تو صحیح جواب ہو جائے گا یہاں پر آپشن بی، اچھے۔ کوشچن نمبر 17، غالب استاد رہے ہیں کس کے؟ بہادر شاہ ظفر کے۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 18، غالب کے چچا جنہوں نے ان کی پرورش کی ان کا نام تھا؟ صحیح جواب ہے آپشن سی، نصر اللہ بیگ۔ سوال نمبر 19، شعر مکمل کیجیے، نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخی تحریر کا۔ تو اس خالی جگہ میں تحریر آئے گا، آپشن سی از رائٹ۔ کوشچن نمبر 20، غالب نے مجموعہ بے رنگ کہا تھا اپنے فارسی کلام کو؟ آپشن ڈی از رائٹ۔ کوشچن نمبر 21، مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں، غالب، اردو اور تاج محل؟ کس نے کہا؟ رشید احمد صدیقی۔ آپشن ڈی از رائٹ۔ اور کوشچن نمبر 22، یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن بی، حالی کی۔ سوال نمبر 23، غالب کی تصنیف ہے؟ آپشن اے، دستمبو۔
मुक़दमा शेर व शायरी हाली की, आब हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। ऑप्शन डी मवाज़िन अनीस व तबीर अल्लामा शिबली नोमानी की। क्वेश्चन नंबर 24 मुहसिन कलाम गालिब के मुसन्निफ़ अब्दुर्रहमान बिजनौरी। ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 25 सही लफ्ज़ चुनकर शेल मुकम्मल कीजिए। तो सही जवाब है इसका दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 गालिब के उर्दू कसाइद की तादाद कितनी है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 4। दो बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में है। और क्वेश्चन नंबर 27 गालिब के अशआर की अहम खूबी है, क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 गालिब शख्स व शायर किसकी किताब है? सही जवाब है ऑप्शन डी मजनू गोरखपुरी की। सवाल नंबर 29 1857 के गदर के हालात पर लिखी गई तसनीफ़ है। ऑप्शन सी दस्तंबू। क्वेश्चन नंबर 30 गालिब को खिताब मिला था। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी दबीरुल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 31 गालिब के शागिर्द थे हाली। ऑप्शन ए सही जवाब। शेर मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कैस। और क्वेश्चन नंबर 33 गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कब बने? ज़ौक़ की वफ़ात के बाद। ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 34 गालिब की तसनीफ़ नहीं है। आब हयात अभी बताया हमने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है, तो इसका सही होता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 गालिब के फ़ारसी खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन सी इज़ राइट पंच आहंग। क्वेश्चन नंबर 36 गालिब का मरसिया लिखा था हाल ने। ऑप्शन बी सही होता है। 37 गालिब इब्तिदा में क्या तखल्लुस रखते थे? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी असद। 38 गालिब ने उर्दू में खतूत नवीसी कब शुरू की? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 1850 में। तो दोस्तों इस सवाल को थोड़ा सा आप समझिएगा, जहन नशी कीजिएगा कि कहीं आपको यहाँ पर 1850 मिलेगा, किसी सवाल नामे में आपको ये 1849 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। जहाँ 1849 होगा वहाँ 1850 नहीं होगा। तो इस तरह के सवाल कई जगह देखने को मिले हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सवाल नंबर 39 अब हम देखते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा गया है गालिब के शागिर्द नहीं थे। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। इसके अलावा मुंशी हर गोपाल तफ्ता, नवाब यूसुफ अली खां, अल्ताफ़ हुसैन हलिया गालिब के शागिर्दों में शामिल हैं। सवाल नंबर 40 खतूत गालिब के खसाइस हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41 तफ़हीम गालिब किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की। और क्वेश्चन नंबर 42 दीवान गालिब का पहला मिसरा है। सही जवाब है ऑप्शन बी नक्श फरियादी है किसकी? शौक़ी तहरीर का। तो दोस्तों ये जो सवाल अभी तक चल रहे हैं, इन तमाम सवालात के बारे में आपको जब हमने आपको गालिब से मुतल्लिक़ पेपर की तैयारी कराई थी, यानी कि जो गालिब से मुतल्लिक़ 2 वीडियो आपको जो है हमने अपने इस चैनल के ज़रिए से पहुंचाए थे, तो उसमें इन तमाम तर सवालों, तमाम तर बातों को जो है वो याद दिलाया था कि आप इनको याद रखना, ये आपके सवाल नामे में पूछे जा सकते हैं। और तकरीबन वही सब बातें इस सवाल नामे में पूछी गई हैं जो आपको हमने उन दोनों वीडियो में पहले ही बता दी थी। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं, जो कि होता है 43 गालिब का सबसे अहम नसरी कारनामा क्या है? तो सबसे अहम नसरी कारनामा गालिब का है ऑप्शन डी गालिब के खतूत। और शेर मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर सख्त मुश्किल है कि ये काम भी, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए आसान। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये इन्होंने इमले की गलती कर दी है। ये वफ़ा को जो फ़ना को इन्होंने वफ़ा कर दिया था और है की जगह थी की जगह इन्होंने है कर दिया है। और सवाल नंबर 45 गालिब ने किसका मरसिया लिखा? सही जवाब है ऑप्शन डी आरिफ का। और जब हमने आपको वीडियो से तैयारी कराई थी तब भी आपको हमने गालिब के मरसिए के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 46 बुरहान काते की गलतियों की निशानदही गालिब ने अपनी किस तसनीफ़ में की है? सही जवाब ऑप्शन बी काते बुरहान में। क्वेश्चन नंबर 47 कलाम गालिब की खूबी है।
सही जवाब है यहाँ पर ये ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। गालिब ने मुरासिल को मुकालमा किस सिन्फ में बना दिया? सही जवाब ऑप्शन सी खतूत में। क्वेश्चन नंबर 49 बयान गालिब के मुसन्निफ हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन है आगा मोहम्मद बाकर। सवाल नंबर 50 देखते हैं। गालिब के कसाइद का सबसे जानदार हिस्सा है। सही जवाब है इसका ऑप्शन है तशबीब। गालिब को अपने कसाइद की तशबीब पर बड़ा नाज था। क्वेश्चन नंबर 51 याद बूद गालिब किसकी तसनीफ़? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी की। क्वेश्चन नंबर 52 तो यहाँ पर जो है एक मिसरा दिया गया है और थोड़ा सा ये मिसरा थोड़ा सा गड़बड़ था तो हमने इसको सही लिख दिया है। इन्होंने जो लिखा है बने ही शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो ये पूछा गया है ये मिसरा गालिब ने किसके लिए तंज़न कहा था? तो गालिब की जो अदबी चश्मक थी वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक़ से थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज़ोक़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 किसका कौल है हिंदुस्तान के इल्हामी किताबें दो हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुर्रहमान बिजनौरी की। जब आपको हमने तैयारी कराई थी तब ये जो यहाँ पर इक़्तिबास दिया गया है या कौल दिया गया है इसको कहा था हमने किसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 54 गालिब को कौन सा खिताब नहीं मिला था? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन है शम्सुल उलमा। इसके अलावा नजमुद्दौला, तबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग ये इनके खिताब हैं। क्वेश्चन नंबर 55 गालिब ने किस शायर के मशहूर शेर तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता की तारीफ़ में कहा था कि वो इस एक शेर के बदले अपना पूरा दीवान दे सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोमिन। और इस शेर के बारे में आपको हमने अपने शोबे उर्दू में बताया था कि आप इस शेर को ज़रूर याद कर लीजिएगा। यह आपसे पूछा जा सकता है कि जिसके बारे में गालिब जो है अपने पूरा दीवान देने को तैयार हो गए थे। तो उम्मीद है आप सब ये सही करके आए होंगे। सवाल नंबर 56 शेर मुकम्मल कीजिए। फ़िक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57 कसीदे के किस हिस्से में गालिब कमाल नहीं दिखा सके? तो सही जवाब है ऑप्शन सी मदह में। क्वेश्चन नंबर 58 गालिब के उर्दू खतूत का मजमुआ नहीं है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी उद हिंदी उर्दू मुअल्लक़ खतूत गालिब। ये तीनों मजमूए गालिब के उर्दू खतूत के हैं जबकि महर नीमरोज़ी अलग किताब है। क्वेश्चन नंबर 59 गालिब पर 4 तहरीरें। सवाल नंबर 58 आपके आगामी इम्तहानात के लिए बहुत अहम है। इसको याद रखना कि गालिब के उर्दू खतूत का मजमूआ कौन सा नहीं है। सही जवाब इसका भी बताया हमने ऑप्शन डी महर नीमरोज़। और 59 गालिब पर 4 तहरीरों के मुसन्निफ़ हैं शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। और एक और किताब इनकी अभी पूछी गई थी तफ़हीम गालिब, उसके भी मुसन्निफ़ शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी थे। और क्वेश्चन नंबर 60 पेंशन जारी करवाने के सिलसिले में गालिब ने कहाँ का सफ़र किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी कलकत्ते का। सवाल नंबर 61 मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब लफ्ज़ दरअसल क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी तखल्लुस। क्वेश्चन नंबर 62 गालिब के मुतालिक किसका कौल मशहूर है? अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा वरना मुहम्मल पकने लगेगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन है मीर तकी मीर। सवाल नंबर 63 गालिब ने उर्दू गज़ल में दाखिल किया। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी फ़िक्र। क्वेश्चन नंबर 64 फ़ारसी के किस शायर से गालिब बहुत मुतासिर थे? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी बेदिल। क्वेश्चन नंबर 65 गालिब का वस्फ़ ख़ास थी उनकी? ऑप्शन डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 66 गालिब किन ज़बानों में शायरी करते थे? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी उर्दू और फ़ारसी में। क्वेश्चन नंबर 67 गालिब की फ़िक्र और फ़न अपने दौर से आगे की चीज़ थी? सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 गालिब उर्दू के शायर हैं लेकिन उनकी शोहरत आलमी है। सही जवाब ऑप्शन डी। शेर मुकम्मल कीजिएगा। की वफ़ा हमसे तो गैर उसको खाली जगह के जफ़ा कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट। होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 70 गालिब की
عرفیت کیا تھی۔ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی مرزا نوشا۔ دلی والے غالب کو مرزا نوشا کہتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی چونکہ غالب کی شادی دلی میں ہی ہوئی تھی۔ تو اس کئی بار سوال آ جاتا ہے کہ مرزا نوشا غالب کو کیوں کہا جاتا تھا؟ چونکہ غالب کی شادی دلی میں ہی ہوئی تھی تو اس لیے اس کو مرزا نوشا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہمارا ہے یہاں پر 71، غالب کے ابتدائی دور کی شاعری تھی کیسی تھی؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے مشکل۔ سوال نمبر 72، غالب پر تنقید و تنقیص کا سبب بنی ان کی، آپشن بی مشکل پسندی، بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 73، اپنا دیوان ترتیب دیتے وقت غالب نے اپنے ابتدائی کلام کا کیا کیا؟ تو جب غالب نے اپنا دیوان ترتیب دیا تب اپنا ابتدائی کلام کو غالب نے خارج کر دیا۔ سوال نمبر 74، مرزا غالب کو دبیر الملک کا خطاب کس نے عطا کیا؟ صحیح جواب ہے اس کا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے۔ ڈی از رائٹ، شعر مکمل کیجیے۔ 75واں سوال ہے تو یہاں پر صحیح جواب ہو جائے گا اس کا میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر بھی نہ آ سکوں، بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اس کا وقت۔ تو سوال نمبر 75 کا صحیح جواب یہاں پر آپشن بی تھا۔ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، آپشن بی از رائٹ۔ کوشچن نمبر 76، غالب نے کس صنف میں طبع آزمائی نہیں کی؟ تو غالب نے قصیدے بھی کہے ہیں، غزل بھی کہی اور مرثیہ بھی۔ غالب نے اگر نہیں کہا تو نظم مرہ نہیں کہی، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب۔ کوشچن نمبر 77، غالب کے مطابق انہوں نے فارسی سیکھی تھی، آپشن ڈی عبدالصمد سے۔ صحیح جواب آپشن ڈی۔ 78 دیکھتے ہیں، غالب کی کلکتہ میں قیام کے دوران چشمک رہی کس سے رہی؟ قتیل اور ان کے شاگردوں سے۔ یہاں پر ایک افضل بیگ تھے جنہوں نے وہاں کے تمام لکھنے والوں کو جو ہے وہ غالب کے خلاف بھڑکایا تھا۔ کوشچن نمبر 79، غالب نے اپنی فارسی مثنوی کس عنوان سے لکھی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی باد مخالف۔ کوشچن نمبر 80، غالب دہلی کب آئے تھے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے والد کی وفات ہونے پر۔ کوشچن نمبر 81، اردو ادب میں غالب کس حیثیت سے مشہور نہیں ہیں؟ تو یہ پوچھا جا رہا ہے کس حیثیت سے مشہور نہیں ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے یہاں پر آپشن اے افسانہ نگار۔ چونکہ غالب خطوط نگار بھی ہیں، قصیدہ نگار بھی ہیں، غزل گو بھی ہیں، بہت مشہور ہیں، لیکن غالب نے افسانے نہیں کہے ہیں تو اس حیثیت سے یہ مشہور نہیں ہے۔ صحیح جواب اس کا آپشن اے۔ کوشچن نمبر 82، غالب کی شاعری پر الزام لگے ہیں مشکل پسندی، غرابت فکر، محمل گوئی اور آپشن ڈی یہ سب، یعنی کہ مشکل پسندی بھی تھی، یعنی کہ تینوں آپشن جو ہیں وہ غالب کی شاعری میں پائے جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اس کا آپشن ڈی صحیح ہوتا ہے، یہ سبھی۔ اور آئیے کوشچن نمبر 83 دیکھتے ہیں، شعر مکمل کیجیے۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو یہاں پر اگلوں میں کوئی میر بھی تھا۔ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے۔ اور کوشچن نمبر 84، غالب کے 2 قصیدے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں، باقی کے 2 کس کی مدح میں لکھے گئے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے بہادر شاہ ظفر۔ تو غالب نے کل 4 قصیدے کہے ہیں، 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اور 2 بہادر شاہ ظفر کی شان میں ہیں، تو 84 کا اے صحیح ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 85، غالب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی۔ کوشچن نمبر 86، غالب کے خطوط سے جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے، آپشن ڈی اس کا صحیح ہوتا ہے۔ اور کوشچن نمبر 87، غالب کے کس استاد کے وجود پر فرضی ہونے کا اندیشہ ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی عبدالصمد۔ کوشچن نمبر 88، شعر میں آخری لفظ اور کے معنی بتائیں۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، تو انداز بیاں اور کا جو ہے مطلب پوچھا گیا ہے اور کا، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی جدا گانا۔ کوشچن نمبر 89، غالب کی حویلی دہلی میں کہاں ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی بلی ماران۔ اور کوشچن نمبر 90، غالب کو رنج تھا اپنی
तंग हाली का सही, बे औलादी का सही, पेंशन बंद होने का सही। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मंदरजा बाला तीनों। और क्वेश्चन नंबर 91, ज़िक्र गालिब किसकी तसनीफ़? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मालिक अर्राम की। क्वेश्चन नंबर 92, शेर मुकम्मल कीजिए। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? सी इज़ राइट। तो दोस्तों ज़िक्र गालिब के बारे में हमने आपको बताया था, जब हम आपको पढ़ा रहे थे गालिब के बारे में, तो ये तो हमने बताया था कि इसको याद कर लीजिए, सवाल आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 93, गालिब इंस्टीट्यूट कहाँ है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, दिल्ली। अगर आपने गालिब इंस्टीट्यूट के मुतालिक के हवाले से 2-3 रोज़ कबल अगर आपने मेरा स्टेटस देखा हो, तो एक लेटर, एक ख़त मेरे स्टेटस पर गालिब इंस्टीट्यूट का लगा हुआ था, तो उसमें साफ साफ लिखा था गालिब इंस्टीट्यूट और उसका पूरा पता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होता है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 94, खतूत गालिब में ज़िक्र नहीं मिलता। देखिए, गदर के हालात का मिलता है, गालिब के दोस्तों का मिलता है, गालिब की परेशानियों का ज़िक्र मिलता है, नहीं मिलता है उसके अंदर कोई निशान या कोई ज़िक्र, तो तक़सीम हिंद का सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, गदर का ज़माना क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 1857। ये वही है जबकि जंग आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, यानी कि 1857 की क्रांति। और क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, गालिब की कितनी औलादें हयात रहीं? तो गालिब की एक भी औलाद ज़िंदा नहीं रही, 7 इनकी औलाद हुई, लेकिन 7 में से एक भी ज़िंदा नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 97, अपने हम असरों में गालिब की चश्म किससे रहती थी? ज़ौक़ से रहती थी। ऑप्शन ए इज़ राइट। 98, गालिब खाली जगह मिजाज थे। ऑप्शन ए सही, शौक़ मिजाज थे। क्वेश्चन नंबर 99, गालिब का दौर सौदा मीर और दर्द के बाद का था, चूँकि गालिब की पैदाइश 1797 में हुई है और इनकी वफ़ात 1869 में हुई है। और क्वेश्चन नंबर 100, गालिब के शायरी का हावी रंग है। ऑप्शन ए इसका सही होता है, फ़िक्री। तो इस सवालनामे में कुल 100 सवालात आपसे पूछे गए थे, 100 सवालात में से आपको 75 करने थे। अब आपके इन 100 में से कितने स्कोर आपका बन रहा है, कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, वीडियो देखने के बाद इसके बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और गालिब के हवाले से जो वीडियो आप तक पहुंचाई गई थी, उससे आपको कितनी मदद मिली, कितना स्कोर आपने किया है, उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।